بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو، سارے رشتہ دار پوچھیں گے 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری سورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہی جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و علم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لوگ پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اور بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کے راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 سورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کی دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درود کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں، مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین اکرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں گنیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 سورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سب پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہی،
मगर तमन्ना है कि ये रिस्क की कमी भी इसी तरह से दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन खत्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए, फिर मुझे बेहिसाबो किताब मालो दौलत रिस्क मिले। लोगों ने नजर बद लगा दी है, जादू कर दिया है। आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। तो आप ये अमल कामिल यकीन और भरोसे के साथ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह आपके हालात भी इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। मोहतरम नादरीन, अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम और 3 सूरतें दोनों ही दौलत और रिस्क के हवाले से बहुत ही खास अहमियत रखती हैं। ये ऐसे कलाम हैं कि इनको पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजल करम और लुत्फ और शफकत इस बंदे पर नादिल करता है। वो गुर्बत और अफलास के दौर से बाहर निकल आता है और इस सूरत और मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, पढ़ने वाले को दीनी, जाहिरी और बातनी दौलत नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे तरीकों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान नहीं होता। नादरीन, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये है कि कामिल यकीन, क्योंकि जितना भी आप यकीन पुख्ता और एतमाद मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से आपको उतना ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं, नादरीन, जिस तरह हम इस यकीन और एतमाद के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं कि ये काम आज शुरू किया है, कल या परसों तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फायदा और बरकत भी देगा। सूरत यूनुस की आयत मुबारका में इरशाद है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अल्लाह पर भरोसा तवक्कल कहलाता है। अल्लाह पाक से इश्क का तकाजा है कि अपना हर काम बल्कि अपना आप अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया जाए। जिसका अल्लाह पर जितना ईमान होगा, उसका अल्लाह पर भरोसा उतना ही ज्यादा होता है, और जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात को बखूबी सरंजाम देते हैं। तो नादरीन, आपने ये वजीफा करके और कोशिश करनी है, नमाज का एहतमाम करना है और फिर सारा मामला अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना है। इस वजीफे को कैसे करना है? ये वजीफा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। आपने बावजू हो जाना है। आपने सबसे पहले 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। उसके बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाबू या रज़्ज़ाकू या बासितू 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। या वहाबू या रज़्ज़ाकू या बासितू को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
सूरत फातिहा के बाद इसको पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो भी आपका मकसद है उसको तसव्वुर में रखना है और 3 सूरतों को पढ़ना शुरू कर देना है और उसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आखिर में दोबारा फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, देने वाली जात तू है, मैं तेरे दर का मांगता हूँ और सिर्फ तू ही दाता है, अता करने वाला है। मैं फानी हूँ, तू ला फानी है, अज़ल से अबद तक तू है। तू वो रब है जो समंदर की गहराइयों में बसने वाले कीड़ों को भी रिज्क देता है। मुझे भी हलाल और पाकीज़ा रिज्क अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। नादरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।